નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત. સમાચારની શરૂઆત કરીએ વડાપ્રધાનના મિશન ઉત્તર પ્રદેશથી. પીલીભીતમાં ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. વડાપ્રધાને કહ્યું કે યોગી સરકારે 7 વર્ષમાં શેરડીના ખેડૂતોને જેટલા પૈસા આપ્યા છે તે સપા, બસપા અને કોંગ્રેસના કાર્યક્રમ એટલે કે 14 વર્ષમાં પણ નથી આપ્યા. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ તુષ્ટિકરણની દળમાં એટલી ડૂબી ગઈ છે કે તે તેમાંથી ક્યારેય બહાર આવી શકે એમ નથી. કોંગ્રેસે બનાવેલો મેનિફેસ્ટો કોંગ્રેસનો નહીં પરંતુ મુસ્લિમ લીગનો મેનિફેસ્ટો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. રાહુલ ગાંધીના શક્તિના નિવેદન પર વડાપ્રધાને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. વડાપ્રધાને કહ્યું કે પીલીભીતની ધરતી પર માતા યશવંતરી દેવીના આશીર્વાદ છે. અહીં આદિ ગંગામાં ગોમતીનું મૂળ સ્થાન છે. આજે નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે હું દેશને પણ યાદ અપાવી રહ્યો છું કે કેવી રીતે ભારત ઇન્ડી ગઠબંધનને શક્તિને ખતમ કરવાના શપથ લીધા હતા. આજે દેશમાં જે શક્તિની પૂજા થઈ રહી છે તેનું કોંગ્રેસે ઘોર અપમાન કર્યું છે. આ કોંગ્રેસી નેતાઓએ શક્તિને ઉખાડી નાખવા માંગની વાત કરી રહ્યા છે, જેની આગળ આપણે માથું નમાવીએ છીએ. વડાપ્રધાને કહ્યું કે સમગ્ર વિશ્વની મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ભારતે આજ બતાવ્યું છે કે તેના પાસે કશું જ અસંભવ નથી. ક્યારેક કોંગ્રેસની સરકારો દુનિયા પાસે મદદ માંગતી હતી, પરંતુ કોરોનાના મહાસંકટમાં ભારતે આખી દુનિયામાં દવાઓ અને રસીઓ મોકલી છે. किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 70,000 करोड़ रुपए भी मिले हैं. ये आंकड़ा छोटा नहीं है. किसानों के बैंक खाते में 70,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने पहुंचाया है और इसमें से करीब 850 करोड़ रुपये यहां पीलीभीत के किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं. साथियों, कांग्रेस और सपा के राज में गन्ना किसानों को कैसे अपने ही पैसे के लिए तरसाया जाता था, ये आपसे अच्छा कौन जानता है. भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों की परेशानी कम करने के लिए पूरी ताकत से काम किया और योगी जी ने तो पहले दिन से ही गन्ना किसानों की मुसीबतें दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए. कई चीनी मिलें खुली हैं, कई का विस्तार हुआ है और ये काम लगातार किया जा रहा है. सपा, बसपा, कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं. देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो बड़ा अभियान चल रहा है, आज इसी प्रेरणा से, इसी ऊर्जा से भारत के लोग, हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं. सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ?
भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो? एक कैसी पार्टी है भाई? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे? साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को અમદાવાદના પોશ વિસ્તાર શાહીબાગમાં છેડતી તેમજ લૂંટની ઘટના બની છે। શાહીબાગમાં રહેતી 60 વર્ષીય વૃદ્ધાએ યોગ ગુરુ બાબા ચંદ્રભાનુ તમાલચંદ્ર ભટ્ટાચાર્ય સામે છેડતી સહિતની કલમ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં મહિલાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે 1.5 વર્ષ પહેલા માનસિક શાંતિ માટે તેઓ યોગ ગુરુ બાબા ચંદ્રભાનુને મળ્યા હતા, જ્યાં તેઓ મંત્ર લખાવતા હતા અને માનસિક શાંતિ માટે વિવિધ ક્રિયા કરાવતા હતા। ત્યારબાદ બાબાને વૃદ્ધાએ પોતે બીમાર હોવાની વાત કરી હતી, જેથી તેની સારવારના બહાને બાબા તેમના ઘરે આવજાવ કરતા થયા હતા અને અવારનવાર છેડતી કરતા હતા। યોગ ગુરુ સારવારના બહાને વૃદ્ધાને લાતો અને ચાબુકથી માર મારતો હતો, ઉપરાંત તમારા પર ઈશ્વરીય કૃપા થશે અને બધું સારું થઈ જશે તેવી લાલચ આપતો હતો। આ દરમિયાન જુદી જુદી લાલચ આપી યોગ ગુરુ બાબાએ મહિલાના 8 લાખના દાગીના પણ મેળવી લીધા હતા અને થોડા સમયમાં પરત કરી દેશે તેમ જણાવ્યું હતું। આ અંગે કોઈને જાણ થાય તો વૃદ્ધા પર પણ લાંછન લાગે તેમ હતું, તેથી તેમણે કોઈને વાત કરી નહોતી। બી તરફ વૃદ્ધાએ વારંવાર તેમના દાગીના પરત માંગ્યા, પરંતુ યોગ ગુરુ બાબા
દાગીના આપવા તૈયાર ન થયા. બીજી તરફ યોગગુરુએ અન્ય લોકો પાસેથી પણ આ રીતે દાગીના પૈસા લીધા હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું, જેમાં તેમની પુત્રીને પણ પોતાના વશમાં કરી હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું, જેથી વૃદ્ધાએ આ મામલે પરિવારજનને જાણ કરી હતી. આ અંગે વૃદ્ધાએ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં છેડતી સહિતની કલમ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે યોગગુરુ બાબાની શોધખોળ શરૂ કરી છે. આ યોગગુરુના શાહીબાગ સ્થિત તપોભૂમિ યોગ વિદ્યા શિબિરમાં દર મંગળવાર, ગુરુવાર તેમજ શનિવારે લગભગ તેમના 60 થી 70 જેટલા ચેલાઓ આવતા હતા અને વધુમાં આ યોગગુરુ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સાથે પણ સાંઠગાંઠ ધરાવતા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તારીખ 5/4/2024ના રોજ શાહીબાગ પોસ્ટે ખાતે આરોપી ચંદ્રભાનુ તમાલચંદ્ર ભટ્ટાચાર્ય વિરુદ્ધ આઈપીસી કલમ 406, 420, 354, 323 અનુસાર ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે. ગુનાની ટૂંક વિગત એ પ્રમાણે છે કે આરોપી દ્વારા યોગ વિદ્યા તપોભૂમિ યોગ સેન્ટર શાહીબાગ ખાતે ચલાવવામાં આવતું હતું, જે યોગ સેન્ટરમાં યોગ શીખવતી વખતે ફરિયાદીને વિશ્વાસમાં લઈ ફરિયાદી પાસે સોનાના દાગીના આશરે 8 લાખની કિંમતના જેની માંગણી કરવામાં આવેલ. ફરિયાદી દ્વારા આરોપીને આ દાગીના આપવામાં આવેલ તથા ફરિયાદી સાથે બીભત્સ અને ગેરવર્તન કરવામાં આવેલ, જે અનુસાર શાહીબાગ પોસ્ટેમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. આશરે 40 થી 50 લોકો આવતા હતા એવું હાલ પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ છે. તેમ છતાં આ બાબતે વિગતવારની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે. યોગ શીખવા માટે જ જતા હતા. યોગ સેન્ટર છે એટલે યોગ શીખવા માટે ફરિયાદી ત્યાં જતા હતા. આરોપી દ્વારા ફરિયાદી પાસે માંગણી કરવામાં આવેલ કે હાલ આટલાની જરૂર છે અને એવી રીતે વિશ્વાસમાં લઈ અને ફરિયાદીએ એમને આપેલ હતા. અમદાવાદના શાહીબાગ વિસ્તારની અંદર ફરીથી એક વખત લૂંટની જે ઘટના જે છે તે બની છે અને લૂંટ એવી રીતે કે દુતારાએ કહી શકાય કે તેને લૂંટી લીધી. એક તપોભૂમિ યોગ વિદ્યા કરીને જે ક્લાસીસ જે છે તે ચાલી રહ્યા છે, યોગ વિદ્યા શીખવવામાં, જ્યાં અમદાવાદની અંદર શાહીબાગ વિસ્તારમાં જે આ ટ્રિનિટી પ્લાઝા જે છે તે જોઈ શકો છો. ટ્રિનિટી પ્લાઝાની અંદર કહી શકાય કે તપોભૂમિ યોગ વિદ્યાના નામથી શિબિર જે છે તે ચલાવવામાં આવે છે. યોગ ગુરુ ચંદ્રભાનુ જે યોગ ગુરુ છે તેમના દ્વારા આ શિબિર જે છે તે ચલાવવામાં આવે છે. અને ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો આપ જોઈ શકો છો તપોભૂમિ યોગ વિદ્યાનું જે આ શિબિર છે તેની અંદર આ શિબિરની અંદર જે લગભગ કહી શકાય કે તેમના ચેલાઓને જે છે તે અહીંયા બોલાવવામાં આવતા હતા. મંગળવારે, ગુરુવારે અને શનિવારે એમ 3 દિવસ સુધી લગાતાર જેમના જે ચેલાઓ હોય તે અહીંયા આવતા હતા અને યોગ વિદ્યાની અહીંયા જે છે તે યોગ વિદ્યાની કામગીરી જે છે તે અહીંયા કરવામાં આવતી હતી. તેમાંથી ઘણી બધી મહિલાઓ સાથે બની શકે કે છેતરપિંડી થઈ હોય, પરંતુ એક 60 વર્ષની વૃદ્ધા કે જે અહીંયા પોતાનો ઈલાજ કરાવવા માટે આવી હતી અને તેની અંદર ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો તેની પાસે લગભગ 8 લાખના દાગીના પણ જે છે તે તેની પાસે મંગાવવામાં આવ્યા હતા. અને દાગીના મંગાવવા પાછળનું કારણ જે હતું કે મંત્રોથી અભિભૂત કરવા માટે થઈ અને આ દાગીના જે છે તે મંગાવવાનું કહેવામાં અત્યાર સુધીમાં જે છે જે રીતે જાણ થઈ કે કહેવામાં આવ્યું હતું. અને ત્યારબાદ મહિલાએ ઘણા સમય સુધી રાહ પણ જોઈ. મહિલાને ચાબુકથી માર પણ મારવામાં આવતો હતો અને તેના પાછળ પણ એક કારણ બતાવવામાં આવતું હતું કે આ મારના દ્વારા જે છે તે જલ્દીથી સાજી થઈ જશે. પરંતુ આવું ક્યાંક ને ક્યાંક આવા જે કિસ્સાઓ હોય છે એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જોવામાં આવતું હોય છે કે માણસ જાતે જ લૂંટાવા માટે થઈને આવી બધી જગ્યા ઉપર જે છે તે જતો હોય છે. જો ફક્ત ને ફક્ત યોગથી જ જો લોકો સાજા થઈ જતા હોય તો દવાખાનાઓ આજે ક્યાંક ને ક્યાંક બંધ પડ્યા હોય. ચોક્કસથી યોગથી લોકો જે છે તે ચોક્કસથી રિકવરી ફાસ્ટ થઈ શકે છે, પરંતુ આ રીતે જ્યારે લોકો યોગ ગુરુઓ જે છે તે લોકોને લૂંટવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય ત્યારે ચોક્કસથી લોકોએ આની અંદર ક્યાંક ચેતી જવું જોઈએ. અને લોકોએ આટલા બધા સરકાર દ્વારા કહી શકાય કે સરકાર દ્વારા આટલા બધા પ્રોજેક્ટ જે છે તે ચાલી રહ્યા છે, લોકોને કઈ રીતે સાયબરથી બચાવી શકાય, આ રીતની છેતરપિંડી થતાં આપની સાથે છેતરપિંડી થતી હોય તો કઈ રીતે અટકાવી શકાય, તેના માટે સરકાર દ્વારા આટલા બધા પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે. તે લોકોએ હવે જાતે જાગૃત થવાની જરૂર છે. અહીંયા 60 વર્ષની મહિલા સાથે જ્યારે આ પ્રકાર
પ્રકારની છેતરપિંડી થઈ, છેડતીનો શિકાર જે મહિલા, જે વૃદ્ધા હતી તે બની. ત્યારબાદ પણ મહિલાએ એવું વિચાર્યું કે ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાનો પણ આની અંદર બની શકે, કે આની અંદર પોતાનું પણ નામ ખરાબ થવાની જ્યારે શક્યતા રહેલી છે, ત્યારે મહિલા દ્વારા જે છે તે અને પહેલા આ ઘટનાની જાણ બહાર ન કરવામાં આવી. પરંતુ જ્યારે મહિલાને ખબર પડી કે આવું ઘણી બધી મહિલાઓ સાથે કે ઘણા બધા લોકો સાથે આ પ્રકારની ઘટના બનેલી છે, ત્યારબાદ અને તેની પુત્રી સાથે પણ, પુત્રીને પણ યોગ ગુરુએ પોતાના વશમાં કરેલી છે, ત્યારબાદ મહિલાએ ઘરમાં જાણ કરી અને ત્યારબાદ સાઈબાગ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર આ ફરિયાદ જે છે તે નોંધાવી છે. અત્યારે હાલ જે સાઈબાગ પોલીસ દ્વારા જે છે તે તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે, પરંતુ હજી કેટલા લોકો આની અંદર સામેલ છે તે હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી. તપાસ ખતમ થયા પછી તમામ જે વિગતો છે તે બહાર આવી શકે તેમ છે. ત્યારે ચોક્કસથી લોકોએ ક્યાંક ને ક્યાંક આ ઘટનાને પ્રેરણારૂપ માની અને લોકોએ ક્યાંક ને ક્યાંક જાતે જાગૃત થવાની જરૂર છે, તો આ બધાના જે કિસ્સાઓ હોય છે તેમાંથી લોકો બચી શકે છે. કેમેરા પર્સન કિશોર રાઠોડ સાથે જતીન રાવલ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, અમદાવાદ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં સોમવારે થરાદમાં ભાજપની ચૂંટણીલક્ષી સભા યોજાઈ હતી, જ્યાં કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી અને રાજપૂત સમાજના આગેવાન ડીડી રાજપૂત સહિત કોંગ્રેસના અનેક હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓએ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે કેસરિયા ખેસ પહેરી ભાજપમાં જોડાયા હતા, જ્યાં મુખ્યમંત્રીને મજબૂત મતદાન કરીને બનાસકાંઠાના ઉમેદવાર રેખાબેનને જીતાડવા માટે અપીલ કરી હતી. લોકસભાની ચૂંટણી આવતા કોંગ્રેસે અને ભાજપમાં જોડતોડની રાજનીતિ શરૂ થઈ છે, ત્યારે સોમવારે બનાસકાંઠાના થરાદમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં જાહેર સભા યોજાઈ હતી, જ્યાં ગુજરાત સરકારના મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, સાંસદ પર્વત પટેલ સહિત ભાજપના ધારાસભ્યો અને નેતાઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત હતા. ત્યારે કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી અને રાજપૂત સમાજના આગેવાન ડીડી રાજપૂત, કોંગ્રેસના જિલ્લા યુથ પ્રમુખ ભગવાન જોશી, પૂર્વ મહામંત્રી બનાસકાંઠા ધીરજસિંહ ચૌહાણ સહિત અનેક કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ, ક્ષત્રિય સમાજની મોટી સંખ્યામાં લોકો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કેસરિયા ખેસ પહેરી ભાજપમાં જોડાયા હતા. આજે થરાદ માર્કેટયાર્ડ ખાતે અમે અમારા ગામના તથા તાલુકાના આજુબાજુના હજારો કાર્યકર્તા સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છીએ. એની અમને ખૂબ ખૂબ ખુશી છે, કેમ કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આગેવાની હેઠળ જ્યારે આ દેશની અંદર જે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે, જેવી કે 370 કલમ છે, રામ મંદિરનું નિર્માણ, આવા તો અનેક કામો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જ્યારે કર્યા છે, એની પ્રેરણા લઈ અને અમે પણ આ બધા અમારા કાર્યકર્તાઓ મિત્રો સાથે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કર્યો છે, જેને અમને એની ખૂબ ખૂબ ખુશી છે અને દેશ આ દિશામાં ખૂબ આગળ વધે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. કોંગ્રેસમાં શું હોદ્દો હતો અને હવે છેડો ફાડ્યો છે, ભાજપ માટે કેવા પ્રકારની કામગીરી કરશે? કોંગ્રેસની અંદર બનાસકાંઠા જિલ્લા યુથના મહામંત્રી તરીકે હું હતો અને છેલ્લા આમ તો 17 વર્ષથી પાર્ટીની અંદર કામ કર્યું છે, પણ મોદી સાહેબના આવ્યા પછી જે એમના કામ જોઈને મને ખૂબ પ્રેરણા મળી, તેથી આજે મેં અમારો કેસરી ધારણ કર્યું છે. બિલકુલ, આજે હું અને મારા હજારો સમર્થકો સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોઈન કર્યું છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી ભારતના પ્રધાનમંત્રી તરીકે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કામગીરી કરી અને આજે જે આપણો દેશ દુનિયાની અંદર દેશનો ડંકો વાગી રહ્યો છે, સામાન્યમાં સામાન્ય માણસથી કરી અને દેશમાં જ્યારે પ્રગતિ થઈ રહી એનો લાભ મળી રહ્યો, સામાન્ય માણસને પણ એનો લાભ મળી રહ્યો હોય, દેશ ખુશખુશાલ હોય, દેશની તિરંગાની આન બાન શાનનું જ્યારે આપણે ગૌરવ સાથે જ્યારે એનું સન્માન કરી રહ્યા હોઈએ, ત્યારે હું એનાથી પ્રભાવિત થઈ અને છેલ્લે જ્યારે હજારો વર્ષનું હિન્દુઓનું એક પ્રતિક સમાન રામ મંદિરની પણ પ્રતિષ્ઠા શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે ચૈત્રી નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો મા અંબાના દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા અને બોલ માડી અંબે જય જય અંબેના નાદથી માનો ચાચર ચોક ગુંજી ઉઠ્યો હતો. માના ભક્તો માના દર્શન કરવા વહેલી સવારથી જ લાઇનમાં લાગી ગયા હતા. ચૈત્રી નવરાત્રિના ઘટ સ્થાપના ભટજી મહારાજ દ્વારા કરવામાં હતી. ઘટ સ્થાપનામાં મા અંબાજીના મંદિરના વહીવટદાર અને ટેમ્પલ ઇન્સ્પેક્ટર હાજર રહ્યા હતા. અંબાજી મંદિરને રંગબેરંગી ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. ચૈત્રી નવરાત્રિના 9 દિવસ સુધી ચાચર ચોકમાં 24 કલાક ખંડધૂનમાં અંબાના ભક્તો દ્વારા કરવામાં આવશે. ચૈત્રી નવરાત્રિના પાવન પર્વ પર મા અંબાની 2 આરતી પણ કરવામાં આવશે. પહેલી આરતી માતાજીની અને ત્યારબાદ ઝવેરા આરતી કરવામાં આવશે. ચૈત્રી નવરાત્રિનો વિશેષ મહિમા હોવાથી ભાવિક ભક્તોમાં પણ દર્શન કરવાનો એક અનુભૂતિ મેળવી રહ્યા છે. જય અંબે, જય માતાજી. આજે ચૈત્રી નવરાત્ર ગુડી પર્વ અને હિન્દુ ધર્મનો સુંદર તહેવાર. આજે હજારો ભાઈ ભક્તોએ દર્શન કરવા માટે ઉપસ્થિત થયેલા છે. આ દરેક ભાઈ ભક્તોનું ભલું કરે, કલ્યાણ કરે, એ જ માના ચરણોમાં પ્રાર્થના.
મિત્રો જય અંબે જય માતા દર્શન કરજો મોટા અંબાજીથી સર્વ મિત્રોને જય માતા. બોલો શ્રી અંબે માતાજી જય. અમારું નામ ચિરાગભાઈ મહારાજ છે. સુરતથી હર વર્ષે માના ચૈત્રી નવરાત્રિ દરમિયાન એ અંબાજી પધારીએ છે. ચૈત્રી નવરાત્રિ નિમિત્તે સર્વ ભાવિ ભક્તો માનો ઉપાસનાનો પર્વ છે. આની અંદર માના દેવી કવચ સર્વ પાઠ કરીએ, માની ભક્તિ કરીએ તો સર્વનું કલ્યાણ થાય એવી ભાવના સાથે હર વર્ષે વિવિધ પૂદેવો અહીંયા આવી માનું અનુષ્ઠાન પૂજા કરી અને માના ગુણગાન ગાવાનો અમને મોકો પ્રાપ્ત થાય. જય શ્રી અંબે. જગવિખ્યાત રાજરાજેશ્વરીનું અંબાજી માતાજીનું મંદિર આજથી શરૂ થતી, એટલે આજે મંગળવારથી શરૂ હતી ચૈત્રી નવરાત્રિ, જેને વાસંતિક નવરાત્રિ કહેવામાં આવે છે, જે વસંત ઋતુમાં આવતી નવરાત્રિને વાસંતિક કહેવામાં આવે છે. એ આજે માતાજીની અંદર એમ કે પૂજા અર્ચના થશે અને અહીંયા ઘટ સ્થાપન થશે, જે માતાજીનું સ્વરૂપ માની અને 9:15 વાગે માતાજીની ઘટ સ્થાપનાનું મુહૂર્ત છે, એટલે એ પ્રમાણે ઘટ સ્થાપના થશે અને અષ્ટમીના દિવસે એને ઊંઘવામાં આવશે અને અષ્ટમીના દિવસે એની પૂર્ણાહુતિ થશે. અહીંયા એવી પરંપરા છે અને માતાજીની સવારે, બપોરે અને સાંજે વિશેષ બધી પૂજા અર્ચના થાય છે. માતાજીને સવારમાં રાજભોગ અને સવારે બાળભોગમાં શીરો ધરવામાં આવે છે. મધ્યાહને બધું જ માતાજીને ચોખ્ખા ઘીમાં મિષ્ટાન ધરાવવાની, સાંજે ફ્રૂટ અને દૂધ ધરાવવામાં આવે છે. અહીંયા એવી પરંપરા છે અને માતાજીને સવારમાં દરેક દિવસ પ્રમાણે માતાજીની અલગ અલગ સવારી હોય છે. સાંજે માતાજીની સવારી હોતી નથી. એવું અહીંયા વિશેષતાથી માતાજીની પૂજા અર્ચના થાય છે. આજથી શરૂ થયેલી ચૈત્રી નવરાત્રિનો જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલી રામવાડી તેમજ અતિ પ્રાચીન એવા વાઘેશ્વર મંદિર ખાતે પૂજન અર્ચન સાથે અનુષ્ઠાનનો પ્રારંભ થયો હતો. આ અંગે સામવેદ સંસ્કૃત પાઠશાળાના પ્રધાનાચાર્ય શાસ્ત્રીજી ચેતન શુક્લના જણાવ્યા પ્રમાણે સામવેદ સંસ્કૃત પાઠશાળા દ્વારા છેલ્લા 25 વર્ષથી લોક કલ્યાણ તેમજ પ્રકૃતિના રક્ષણ અને જતન માટે શતચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ યજ્ઞમાં દરેક ધર્મપ્રેમી જનતાના લાભ લેતી હોય છે અને પોતાનું આત્માનું કલ્યાણ થાય તેવી ભાવના સાથે માતાજીની પૂજા અર્ચના અને યજ્ઞની અંદર આહુતિ આપી પોતાની જાતે ધન્યતા અનુભવતી હોય છે. જ્યારે બીજી તરફ અતિ પ્રાચીન એવા વાઘેશ્વરી મંદિરના પૂજારી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે વર્ષ દરમિયાન જે 5 નવરાત્રિ આવે છે તેમાંની મુખ્ય 2 નવરાત્રિ, એક આસો મહિનાની શારદીય નવરાત્રિ અને બીજી ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રિ દરમિયાન વાઘેશ્વરી મંદિર ખાતે પરંપરાગત રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. મા ભગવતી, મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી ને મા સરસ્વતી એવી મા નવદુર્ગા 64 જોગણી અને ભુવનેશ્વરી મા ભગવતી જગદંબાના આરાધનાના નોરતા એટલે ચૈત્રી નોરતા. આ ચૈત્રી નવરાત્રિ સામવેદ સંસ્કૃત ગુરુકુલ, જે અમારા ગુરુદેવે જે ગુરુકુલ ચાલુ કરી ત્યારથી લઈ આજે 25 વર્ષ પરિપૂર્ણ થાય, 26મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. આ 26મા વર્ષ સુધી પણ આ અકબંધ નવરાત્રિની અંદર ચૈત્રી નોરતા અને આસો નોરતા 9 દિવસ માના યજ્ઞ થઈ રહ્યા છે. આ યજ્ઞથી દરેક જીવનું કલ્યાણ થાય, દરેક 84 લાખ યોની જે છે એનું ભરણ પોષણ થાય. કારણ કે ઋષિ પરંપરા ઉપર જોવા જઈએ તો આપણા ઋષિમુનિઓ સર્વપ્રથમ યજ્ઞથી જ આ પ્રકૃતિને શુદ્ધ કરતા, કે જે આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો આ પ્રકૃતિનો પ્રકોપ ઘણો બધો છે, કે જે ઋતુઓ પણ અનિયમિત થઈ ગઈ છે. સાથે સાથે 2 મિનિટ, આ પ્રકૃતિ પણ જે છે એ બગડી ગઈ છે. સાથે સાથે આ પ્રકૃતિની અંદર અનેક પ્રકારના રોગો પણ ઉત્પન્ન થયા છે, જેને આપણે સાંભળ્યા પણ નથી. એવા રોગોનો પણ નાશ આપણા ઋષિ મુનિઓએ યજ્ઞથી કરેલો છે. આ યજ્ઞની પરંપરા મુજબ અમારા ગુરુદેવના આશીર્વાદથી આજે પોતે તો મા ભગવતીના ચરણની અંદર દેવી સ્વરૂપે સમાઈ ગયા છે, પરંતુ આજે આ પરંપરાને અમે તે જ રીતે જે ગુરુજી અમને શીખવી ગયા છે એ જ રીતે ગુરુદેવના સાનિધ્યની અંદર આ મા ભગવતી જગદંબાનું, મહાકાળી માનું સ્થાપન, પૂજન, સાથે સાથે દરેક દેવતાઓનું સ્થાપન અને મા ભગવતીના મંત્ર, કુંજિકા સ્તોત્ર સહિત, શ્રી સૂક્ત સહિત માનો હવન, ચંડીનો પાઠ, ચંડી પાઠ. આપણું ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતી ધડકન. નમસ્કાર.